with one. Deepak Vaiti, big name in tennis cricket. You are watching the match between Devika Enterprises Temboli and Sarsole Sports Sarsole. Temboli won the toss, selected field first. Terrific atmosphere, ideal cricket condition here at the Siddhi Vinayak Anjur cricket ground. Bright floodlight, light breeze running over the ground. And here goes Pratik Patil. Facing him batsman Viraj. Viraj Tandel facing Deepak Patil. Here goes Deepak Patil. Turn from AC VIP box and here he go. Ball, perfect delivery. What a magnificent delivery. And finally, Viraj Tandel clean bowled. One for the loss of 1 wicket. This is the quality bowling from the great all-rounder Pratik Patil. You can see there, beautiful ball up to the batsman, no footwork behind the stroke, missed the line completely and he gets bowled. This is the outstanding telecast from the miracle of telecast in tennis cricket, tenniscricket.in, Santosh Nanekar, Gaurav Sawant and team. And the mature commentator Vignesh Madvi joined me in commentary. Welcome Vignesh. येस थँक्यू व्हेरी मच सर. आपण जर पाहिलं तर मोठं विकेट कॅप्टन परतलाय. पहिलाच विकेटचं पतन आहे आणि विराज तांडेल तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. Sunny Matre fam team, Temboli, Devika Enterprises, Pratik Patil, one of the great all-rounder in Taluka cricket, claimed the very first wicket, one for the loss of 1 wicket. New batsman in from Sarsole. Kushal Madvi is the new man in, but I think Vignesh, this is the shaky start because first wicket has fallen now, one for the loss of 1 wicket. येस Devik Enterprises, sorry, Devik Enterprises, Sunny Matre. सिद्दीक सर, या इंटरव्हलमध्ये म्हणजे या इनिंगच्या इंटरव्हलमध्ये नक्कीच एक विशेष सन्मान होणार आहे. धारावी टीमची संपूर्ण टीम कृपया आमच्या VIP डाईसवर उपस्थित राहायचं आहे, कारण की आयोजन कमिटीच्या वतीने या संघाचं विशेष सन्मान केला जाईल. संपूर्ण टीमला मी विनंती करतोय, सचिन नाईक अँड टीम, सचिन नाईक ही सूचना तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय आणि लगेचच आपण VIP डाईसमध्ये या. Loud shot for LBW, interesting to see in replay. Pratik Patil there is not happy, but umpire is the best judge. Big bird of tennis cricket. Here goes Pratik Patil. Right arm over the wicket. 2 for the loss of 1 wicket. Oh, beauty. Wide Yorker. Batsman in trouble. And lot of cheering from Temboli's supporters. The score is 2 for the loss of 1 wicket. Sarsole, 11 Sarsole, losing a toss, batting first here. Pratik turn, charging from here. Oh, once more, try to turning on the onside. They threw for a cheeky single, leg by signal from umpire. So 1 more to total now. Score is 3 for the loss of 1 wicket. I think this is the not a very good start from Sarsole Sports. येस, खराब सुरुवात झाली आहे, पण कौतुक करावं लागेल गोलंदाजाचं. प्रत्येकचं अप्रतिम षटक म्हणावं लागेल. ज्या पद्धतीने लाईन अँड लेंथवर नियंत्रण ठेवलंय आणि जखडून ठेवलंय सारसोळे टीमला. Pratik, this time balloon in the air, man under it, overhead of the fielder, glorious 6. What a great shot. This is the first attacking stroke played by the batsman Kushal Madvi. You can see there, on the up, high in the air, over the head of long off, terrific shot, tremendous power, fantastic timing, 6 runs. येस, पॉवरफुल हिटिंग. कुशल मडवी यासाठी ओळखला जातोय. नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट गाजवलंय या खेळाडूने
अनेक वर्ष जर पाहिलं तर कुशल 11 सारसोळे नवी मुंबईतील एक मातब्बर संघ, ज्या संघाने खऱ्या अर्थानं 10 वर्ष टेनिस बॉल क्रिकेटवर अधिराज्य गाजवलं होतं, नवी मुंबई क्रिकेट गाजवलं होतं. त्याच सुवर्ण काळातील अशी एक रायझिंग स्टार आपल्याला पाहायला मिळतील. आणि कुशल मडवीच्या माध्यमातून जर पाहिलं तर नवी मुंबई टेनिस क्रिकेटमध्ये अशा अनेक इनिंग पाहायला मिळाल्या. या मॅचमध्ये जर विराज तांडेल परतला असेल तर कुशलवर मोठी अपेक्षा असेल संघाची आणि प्रेक्षकांची देखील. पण एक पहिला स्ट्रोक त्याच्या बॅटमधून आला आहे, चांगला स्ट्रोक, सीमारेषापार षटकार. बिल्कुल नवी मुंबई क्रिकेट को वाकई में बहुत बड़े नाम पे कुशल मडवी ने लिया है, लेकिन मेरे साथी कमेंटेटर मेचोर्ड कमेंटेटर विघ्नेश मडवी ने नवी मुंबई का नाम सारे भारत देश में अपनी आवाज़ से रोशन किया है. थँक्यू व्हेरी मच सर. अनेक वर्ष तुम्हाला मी कॉमेंट्री करत असताना ऐकतोय. बाली ट्रॉफी असेल किंवा अनेक मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला ऐकल्यात. एक प्रेरणा देणारं कॉमेंट्री आणि अनेक वेळा तुमच्याकडून बऱ्याचशा गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. आणि आज तुमच्याबरोबर मायक्रोफोन शेअर करण्याची संधी मिळते. मी सौभाग्यवत मानतोय स्वतःला, कारण की राष्ट्रवादी चषकने ही संधी दिलेली आहे की लेजेंड कॉमेंटेटर सिद्दीक भाबे सर यांच्याबरोबर आज कॉमेंट्री करण्याची संधी मिळते. थँक्यू व्हेरी मच सिद्दीक सर. आप लोगों का ये प्यार है, क्योंकि सीख तो मैं भी रहा हूँ, आप भी रहे. इन कमेंटेटर्स बहुत बड़ा रोल महाराष्ट्र में अदा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र के जो कमेंटेटर्स हैं वो देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं. सोहम पाटिल को मोर्चे पे लगाया गया है. शॉर्ट गेंद बैकफुट पे जाके पुल करना चाहते थे, वाइड घोषित किया अंपायर ने. देखिए, बल्लेबाजों से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल न्यूट्रल अंपायरिंग है. लाइव टेलीकास्ट जा रहा है, भारत का रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो है. आपको कोई भी सिग्नल या इंडिकेशन नहीं देना है. येस, कारण की जी अंपायरिंग राहिली आहे, संपूर्ण आजचा 7वा दिवस आहे, अतिशय चांगली अंपायरिंग पाहायला मिळाली आहे. आणि कौतुक करावं लागेल सर्वच अंपायरचं. विशेष भूमिका राहिली आहे या राष्ट्रवादी चषकमध्ये. सोहम पाटिल दीपक वैती के लिए इस मर्तबा दूर से खेला है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर अद्भुत शॉट, 6 रन. इस शॉट ने तो स्टीव स्मिथ की याद ताजा की ऑस्ट्रेलिया के. जिस तरह गेंद पे जाके विघ्नेश जी केवल बल्ला फेंक दिया था और गेंद एक्स्ट्रा कवर में 6 रन. येस, आपण जर पाहिलं तर बॉडी बॅलन्स नव्हता. स्ट्रोक पाहू शकाल, अपस्टमच्या बाहेर चेंडू होता, तेज तरार चेंडू होता आणि अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर खेळलाय. आणि काय टायमिंग, प्रॉपर टायमिंग आहे. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, मॅक्सिमम षटकार. व्हाट अ शॉट. सारसोले स्पोर्ट अब गेयर बदलती हुई ये डगआउट को दिखाया जा रहा है. डोम डगआउट बनाए गए हैं. 16 रन 1 विकेट. राष्ट्रवादी चषक भारत के रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. मुकाबला चलता हुआ देविक इंटरप्राइजेस टेमोली, सनी मात्रे फेम टीम वर्सेस सारसोले स्पोर्ट्स सारसोले. सोहम पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए कट करने की कोशिश. गेंद थोड़ी नीचे भी रही थी, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर. क्या लगता है विघ्नेश सर के सारसोले स्पोर्ट कहाँ तक जाना चाहेंगी? येस, नक्कीच 50+ करणं गरजेचं असणार आहे. कारण की आज जर पाहिलं तर दोन्ही क्रिकेट पाहायला मिळालं. एकीकडे 90 धावा देखील पाहायला मिळाल्या, मागच्या मॅचमध्ये 26 धावा देखील पाहायला मिळाल्या. म्हणजे बॅटिंग असेल किंवा बॉलिंग असेल, या दोन्ही फॉर्मॅटमध्ये छाप सोडली आहे या खेळपट्टीने. इस मर्तबा ऑन द राइज खेला है, इनफील्ड के ऊपर से क्रैकिंग स्ट्रोक, गेंद कवर के ऊपर 6 रन. इससे अच्छे शॉट हो नहीं सकते जब इस वक्त दीपक वैती खेल रहे ऑफ साइड में. येस, दीपक वैती यासाठी ओळखला जातो, कारण की आपण जर पाहिलं तर कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर यामध्ये एक मजबूत फलंदाज मानला जातो. आणि त्याच झोनमध्ये जर चेंडू तुम्ही टाकले तर नक्कीच त्याचा समाचार तो घेईल. आणि टेनिस बॉल क्रिकेटचा एक बेहतरीन खेळाडू किरण पवार, सावळी सावळी ही संघ देखील आपल्याला खेळताना पाहायला मिळेल. आणि या स्पर्धेच्या निमित्तानं देखील या मास्टर ब्लास्टर किरण पवार यांचा देखील विशेष सन्मान केला जाईल. व्हाट अ शॉट, ब्यूटीफुल स्ट्रोक बाय दीपक वैती, सेट ऑन फायर. कमाल का शॉट, अद्भुत स्ट्रोक. इस तरह के शॉट इतने आसान नहीं रहते जब ऑन द राइज आप खेले. अब देखिए कवर में फिर फील्डर बुलाया है, एक्स्ट्रा कवर का इलाका खाली रख दिया गया है. सोहम पाटिल दबाव में आते हुए फिर से खेलना चाहते थे. इस मर्तबा फिर गेंद नीचे रही, एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ.
एक बॅटल आहे बेस्ट वर्सेस बेस्ट. एकीकडे सोहम पाटील तर दुसरीकडे आपण जर पाहिलं तर दीपक वैती. ही बॅटल, ही कॉन्टेस्ट नक्कीच प्रेक्षकांना पाहायला आवडेल. किरण पवार को आप देख रहे हैं, क्या कमाल के खिलाड़ी हैं और भिवंडी प्रीमियर लीग में उनका अर्धशतक जबरदस्त रहा था. अच्छी गेंद, फिर टिप्पा खाने के बाद नीचे रही. अब गुडलेन का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं सोहम पाटिल. कहते हैं कि देर से थोड़ा जागे और जहां से जागे वहीं सवेरा. सोहम पाटिल फील्ड की जमावट देखिए. शॉर्ट थर्मे ने लगभग एक डीपिच का लिए कवर पॉइंट है. शॉर्ट फाइन लेके, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेके, मिड ऑन है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे, मिड विकेट बाउंड्री पर है. ऑफ स्टंप के बाहर कोई स्ट्रोक ऑफर्ड नहीं किया. सही फैसला वाइड घोषित किया अंपायर शकील कोटी ने. 1 रन स्कोर में आता हुआ स्कोर 23 रन 1 विकेट गंवाने के बाद. 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. वी आर इन ओवर नंबर 2. सारसोले स्पोर्ट्स की जबरदस्त शुरुआत हम देख रहे हैं. निकल के मारा है, कदमों का इस्तेमाल, उड़ाया हेलीकॉप्टर, लैंड होता हुआ सीधा हाथ में लॉन्ग ऑफ फील्डर के और आउट हो गए वैती. कोई गलती नहीं की अरशद पाटिल ने. बड़ा झटका लगता हुआ, हालांकि कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मारा था, लेकिन ताकत इसलिए नहीं मिल पाई कि गेंद बिल्कुल उनके करीब थी. येस, नक्की एलिव्हेशनची कमतरता जाणवली. चेंडू हवेत होता बराच काळ, त्यामुळेच एलिव्हेशन मिळालं नाही. आणि दीपक वैती जो इनफॉर्म होता, ज्याच्या बॅटमधून 2 षटकार आले होते, पण तर त्याला परतरावा लागेल. आणि दुसरा हादरा, दुसरा झटका लागतोय टीम सारसोळी 11 सारसोळीला. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या 2 गडी बाद 23 धावा धाव फलकावर लागलेत बॅटिंग करत असताना सारसोळी टीम. अभी तक 2 ओवर का हम खेल देखे विघ्नेश जी, तो दोनों तरफ मैच है. 2 विकेटें टेमोली टीम देविक 11 इंटरप्राइजेस ने हासिल की है और 23 रन बना लिए यहाँ पर सरसोले स्पोर्ट्स ने. तो कह सकते हैं कि मैच अभी तक का जो खेल है वो बैलेंस जा रहा है. हा, नक्कीच बॅलन्स आहे. 2 विकेट मिळालेत, पण 23 धावा देखील धाव फलकावर लागलेत. अजूनही 3 षटकं आहेत. 3 षटकामध्ये 30 धावा आल्या तर नक्की 50 अप होईल, 50 पार करेल. आणि 50 धावा या खेळपट्टीवर नक्कीच सारसोळी टीमकडे इतकीच चांगली गोलंदाजी आहे की या धावा डिफेंड करण्याची क्षमता आहे. पण तेवढीच ताकदीचा संघ देखील टेंबिवली देखील आहे. देविका एंटरप्राइजेस टेंबिवली टीम ती देखील मैदानात उतरली आहे. आपला पहिला विजय घेण्यासाठी, पहिला विजय प्राप्त करण्यासाठी दोन्ही संघ मात्र प्रयत्न करत असतील. ये tenniscricket.in के कैमरामैन को दिखाया जा रहा है. 10 कैमरे पहली मर्तबा टेनिस शो में यूज कर रही है मेराकल ऑफ टेलीकास्ट tenniscricket.in. नए बल्लेबाज इस वक्त आ चुके हैं. गणेश गोडवे सामना करेंगे गेंदबाज कालूराम मडवी का. ये नया वीपन लाया है टेम्बोली टीम ने. राइट आर्म ओवर द विकेट. ओ, लेग ब्रेक, टर्न एंड बाउंस एंड प्लेन मिस. थोड़ा सरप्राइज हो गए थे वहां पर बैट्समैन. येस, नक्कीच चेंडू पडल्यानंतर बाउन्स झाला आणि चेंडूने घेतलेलं वळण बीट करून गेला फलंदाज आपण गणेशला. आणि पहिलाच बॉल डॉट पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी आहे, चांगली सुरुवात गोलंदाजाची. कालूराम मडवी राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए. फिर से लेग ब्रेक, फिर खींच के मारने की कोशिश. बढ़िया गेंदबाजी हो रही है. टिप्पा खाने के बाद गेंदे काटा बदल रही है, काफी घूम रही है. फिरकी गोलंदाजी. नक्कीच, कारण की ही खेळपट्टी जर पाहिली तर सिद्दीक सर संध्याकाळच्या सत्रात आम्ही या खेळपट्टीवर गेले. बरेचसे क्रॅक आहेत. त्या क्रॅकमुळे जो फायदा होईल तो नक्कीच त्याचा फायदा घेत असताना गोलंदाज काळूराम मडवी सुरेख गोलंदाजी करतोय. कालूराम मडवी बैट्समैन गणेश गुडवे के लिए. फिर लेग ब्रेक. ढूंढते रह जाओगे. क्या बॉलिंग हो रही है. ढूंढो रे साजना. और ये देखिए तुरंत ही वहां पर दिखाया जा रहा है कि टेम्बोली के जो सपोर्टर्स हैं वो अपने गेंदबाज का उत्साह बढ़ाते हुए हमारे भाइयों और कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं कालूराम मडवी. 3 डॉट गेंदे मानो बल्लेबाज की नींद उड़ा दे. कालूराम के ने
नरेंद्र हेरवानी बनते जा रहे हैं। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, फिर लेग ब्रेक, फिर बीट किया, मानो कोई कॉइन रखा है विघ्नेश मडवी जी जिस पर एक गेंदबाजी हो रही हो। लाजबाब सेटिक लाईन अँड लेंथ पाहायला मिळते। आतापर्यंत पहिले 2 बॉल जर पाहिले तर आउट स्विंग पाहायला मिळालं, त्यानंतर इन स्विंग, पुन्हा एकदा आउट स्विंग, म्हणजे हे चेंडू रीड करणं थोडंसं कठीण जात आहे। फलंदाज गणेश गोडवेला संघर्ष करतोय मॅच मध्ये। कालूराम मडवी राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर डॉट गेंद, इस मर्तबा मरता क्या ना करता, आखिरकार जान छुड़ा ली, 1 रन लेके लेग बाय। हे सुस्कारा सोडला असेल, कारण की लगातार 4 बॉल डॉट गेल्यानंतर बॅट्समनच्या हाताला देखील शहारे येत असतील आणि असं वाटत असेल की कधी आपण नॉन स्ट्राईकला जातो सिद्दीक सर, आणि तेच घडलं की शरीराचा वेध घेतला आणि लगेचच आपण सिंगल घेऊन आपण त्या टोकाला जाऊया। देखना है कि वहां जो सपोर्टर्स बैठे हैं उसमें टीम के ऑनर क्या सनी मात्रे बैठे, देविक 11 टेम्बोली के, कमाल की बॉलिंग, बल्लेबाज को परेशान कर दिया था। मडवी टू मडवी, फिर बीट किया, तालियां होना चाहिए कालूराम कहने के लिए। व्हाट एक्सेलेंट ओवर रिटर्न, मेडन ओवर, क्योंकि लेग बाय बना है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद पलटवार देविक इंटरप्राइजेस टेमोली का कुल रन बने 24। इससे अच्छी लेग ब्रेक गेंदबाजी क्या हो सकती है। यस, काळूराम मडवी वाडा गोलंदाजी, लाजबाब गोलंदाजी, आणि फक्त 1 लेग बाईज म्हणजे 1 धाव फक्त खर्च केली या षटकामध्ये। अप्रतिम गोलंदाजी म्हणावं लागेल आणि काय अचूक टप्प्याची गोलंदाजी। दोन्ही फलंदाज गणेश गोडवे असेल किंवा आपण जर पाहिलं तर कुशल मडवी, या दोन्ही फलंदाजाला मात्र जखडून ठेवण्यात तो यशस्वी झालाय। लाजबाब षटक म्हणावं लागेल। एक्सेलेंट ओवर टर्न फ्रॉम कालूराम मडवी, 3 ओवर 24 रन 2 विकेट। सरसोले स्पोर्ट्स के नए गेंदबाज लेग ब्रेक गेंदबाज हर्षद पाटिल आए, ये भी लेग ब्रेक गेंदबाज हैं और गुगली का बहुत अच्छा मिश्रण करते हैं। और इस सीजन में हर्षद पाटिल सिटी क्रिकेट हो, भिवंडी का या ग्रामीण क्रिकेट, दोनों में बहुत अच्छे टच में चल रहे। एक मशहूर ऑलराउंडर हैं टेम्बोली टीम के। सामना करेंगे फिर वही बल्लेबाज जो अब तक 5 डॉट गेंदे खेल चुका है, गणेश गोडवे, ये भी लेग ब्रेक गेंदबाज है। देखिए रणनीति बिल्कुल साफ है, कप्तानी आदित्य भोईर कितनी अच्छी कर रहे हैं। पिछला ओवर लेग ब्रेक का सक्सेस रहा, उन्होंने लेग ब्रेक गेंदबाज को मोर्चे पे लगाया। नक्कीच, कारण की बॅट्समन जर पाहिलं तर संघर्ष करतोय, त्यामुळेच कुठेतरी जखडून ठेवण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न केला जातोय। हर्षद की गेंद, फिर लेग ब्रेक गेंद, थोड़ी तेज की थी जिस तरह अनिल कुंबले किया करते थे, फिर बैट्समैन के बल्ले से लगने के बाद गई है। अंपायर का कोई इशारा नहीं, खाता खुला वहां पर गोडवे का। 1 रन से स्कोर 25 पे पहुंचा है सरसोले स्पोर्ट्स सरसोले का। नवी मुंबई की मशहूर आवाज मेरे साथ है और ये सौभाग्य के 2 से 3 टूर्नामेंट्स वो मेरे साथ रहे। लेग ब्रेक गेंद, बैकफुट पे गए, खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, स्क्वायर लेग के ऊपर 6 रन। यस, दोस्ती ग्रुप समीर मेहर आणि अमोल मेहर 16-16 याच्याकडून जर अजून एक षटकार कुशल मडवी लगवतोय तर 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल। बघा, आपल्या खेळाडूवर, आपल्या गावातील खेळाडूवर दिलेली पाठीवरची थाप आहे सिद्दीक सर, आणि या पाठीवरच्या थाप आवश्यकता आहे, प्रेरणा देणाऱ्या गोष्टी आहेत। मुझे तो ये लग रहा है कि गणेश गुडवे एक अलग पिच पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक अलग पिच पे बल्लेबाजी कर रहे हैं कुशल मडवी। जिस तरह उन्होंने गेंद का इंतजार किया और वार किया, टर्न होने दिया और खींच के मारा हुआ हुक शॉट, 6 रन। इस सिक्सर से स्कोर 31 पे पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पे। हर्षद पाटिल लोधा एंड से आते हुए लेग ब्रेक ड्राइव किया, गैप में गेंद है, कोई मौका नहीं, गेंद एक्स्ट्रा कवर में विद द स्पिन, 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी अब कर रहे हैं बैट्समैन कुशल मडवी।
विद द स्पिन खेला था वाइडी श्मिडॉफ की बगल से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। ये देखिए बहुत ही दिलकश स्ट्रोक, जाजिबुल नजर शॉट। इस तरह के शॉट नजरों में जज्ब हो जाते हैं। हर्षद पाटिल तेज गेंद परिवर्तन के तौर पे बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। तर आदरणीय मनीजी तारे माजी सरपंच अंजुरा यांचं देखील आगमन झालं, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे। राष्ट्रवादी चषक 2022 मध्ये आलेल्या सर्व अतिथी मान्यवरांचं हार्दिक हार्दिक मनस्वी असं स्वागत। अरशद फिर तेज किया, घूम के मारने की कोशिश। ये देखिए डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, कह दिया छुड़ा लिया है तुमने जो रन को। लेग बाय आता हुआ 1 रन से स्कोर। सारसोले स्पोर्ट्स सारसोले का 36 रन 2 विकेट। मनीष तरे, उमाकांत और एमबी घरत, ये 3 वो नाम है। जब आरसी पाटिल फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी 2003 में, तो ये तीनों नाम थे। और आपकी मालूमात के लिए कि उस टूर्नामेंट में उस जमाने में रशियन चेयर्स गर्ल्स आई थी। मुरली कार्तिक, अजय जडेजा, करसन घावड़ी, सभी स्टार आए थे। बप्पी लहरी, बढ़िया गेंद, फिर बीट किया था। और ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है 36। आपको लगता नहीं कि सारसोले ने थोड़े कम रन बनाए, क्योंकि जिस तरह की मजबूत बल्लेबाजी इस वक्त टेमोली के पास है। और आपकी मालूमात के लिए कि ग्रामीण क्रिकेट का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर प्रतीक पाटिल के नाम है। जब उन्होंने गोरसई बी के सामने 74 रनों की बारी खेली थी धनेश कप वाशेरे में। इस 4 षटकामध्ये 36 धावा, कुठेतरी कमी धावा आहेत नक्कीच, कारण की ज्या पद्धतीने गणेश गोडवे हा 7 बॉल फेस करत असताना फक्त 1 धाव त्याच्या बॅटमधून आले, या धावा कुठेतरी होणं गरजेचं आहे। अजूनही शेवटचं षटक आहे, अजूनही शेवटच्या षटकात जर 20 धावा किंवा 15 धावा आल्या तर नक्की फायटिंग स्कोर होईल आणि सारसोळे टीम यासाठी प्रयत्न करत असेल। आपण जर पाहिलं तर कुशल मडवीने जे 7 बॉल मध्ये 16 धावांचं योगदान दिलंय, एक चांगली बॅटिंग करत असताना अखेरचं षटक आहे आणि अखेरचं षटक हाताळण्यासाठी पुन्हा एकदा फिरकीचा जादूगर नाव आहे काळूराम मडवी। देखिए आपने सही कहा, हालांकि भिवंडी क्रिकेट के इतिहास में 3 गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने अपने कोटे के दोनों ओवर मेडन किए। और 2 मरतबा सन ऑफ भिवंडी क्रिकेट सूरज जोशी ने, और दोनों मर्तबा कारनामा सिटी क्रिकेट में कर चुके। लेग ब्रेक बॉल, आ बैल मुझे मार, यहां पे आ बॉल मुझे मार। गेंद को छोड़ दिया मिस जज और बोल्ड हो गए बैट्समैन। राष्ट्रवादी चषक का 1 नंबर है, जगाते जिल्हा भले, बालमा मस्त काम गायले दमदार। विघ्नेश मडवी सर, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। ये कालूराम मडवी की गेंदबाजी आपको लगता नहीं कि अब्बास मस्तान की फिल्मों की तरह सस्पेंड हो रही है? नक्कीच, कारण की ही गोलंदाजी जर पाहिली तर आठवते पाकिस्तान वर्सेस भारत आणि अनिल कुंबलेने 10 विकेट घेतले होते, अशाच पद्धतीची गोलंदाजी सुरू होती। आणि आज काळूराम मडवीने काय अफलातून परफॉर्मन्स दाखवलाय। सारसोळे टीमला अक्षरशः जकडून ठेवलंय, सारसोळे टीमला अक्षरशः आपण जर पाहिलं तर संघर्ष करायला भाग लावलाय। इतकीच चांगली गोलंदाजी आहे, सटीक लाईन अँड लेंथ आणि त्याकडे असलेली कला अवगत आहे, जो लेग स्पिन आणि ऑफ स्पिन एकाच ऍक्शन मध्ये करतोय। आणि तिथे मात्र इथे फसलाय फलंदाज कुशल मडवीला, तंबूचा रस्ता दाखवलाय। सारसोले टीम की जो बल्लेबाजी की सांसें हैं वो अटक गई है कालूराम मडवी की गेंदबाजी के सामने। पहला ओवर मेडन किया, इस ओवर में अब तक 1 विकेट ले चुके हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए ये देखिए स्टार सुपर स्टार को दिखाया जा रहा है। फिर लेग ब्रेक विद टर्न खेल दिया पीछे खिलाड़ी, एक और विकेट। आप हैट्रिक पे आ गए हैं वहां पर कालूराम मडवी। और कालूराम मडवी का जो गेंदबाजी का जादू है वो सर चढ़ के बोल रहा है, और लग रहा है कि भारत के रिकॉर्ड ब्रेक शो में रिकॉर्ड ब्रेक गेंदबाजी करने जा रहे। आज कार्यासाठी त्यांनी कसली कंबर, या समाज कार्यासाठी त्यांनी कसली कंबर। सुरेश म्हात्रे भाळ्या मामा 1 नंबर, सुरेश म्हात्रे भाळ्या मामा 1 नंबर।
वाकई में बालिया मामा एक नंबर, लेकिन एक नंबर गेंदबाजी हो रही है, हैट्रिक गेंद है वहां पर। सुधीर मात्रे आरके बिल्डर एंड डेवलपर के फोकसमैन और इस स्पर्धा के फोकस बिग शोमैन केतन तरे साहब को भी दिखाया जा रहा था। 2 विकेटें गिर चुकी है, हैट्रिक पे आ गए हैं इस वक्त कालूराम मडवी। क्या लगता है आपको कि ये टीम ने आज जो बल्लेबाजी की इस तरह के लिए वो जानी जाती है? वास्तविक पाहता एक चांगला संघ मानला जातो नवी मुंबई टेनिस क्रिकेटचा, पण आज कुठेतरी गणित बिघडलंय. हैट्रिक गेंद, अच्छा ड्राइव पैरों के सामने अगेंस्ट द टर्न कर दिया ऑन साइड में, 1 रन। बॉलिंग बहुत ही लाजवाब हो रही है, काफी गेंदें घूम रही है और बल्लेबाज घूम रहे हैं, और इसे कहते हैं कि ये आप देख सकते हैं हमारे नवनाथ मात्रे साहब, साथ में सुधीर मात्रे, धीरज मात्रे साहब को, सुनील घरत भी वहां नजर आ रहे, सभी का हार्दिक स्वागत। ये बॉक्स में मैच देखने का मजा ही कुछ और है। राइट आर्म ओवर द विकेट, फील्ड लेग ब्रेक, क्या बॉलिंग हो रही है, अपील भी हुई है वहां पर और आउट भी दिया अंपायर ने, बोल्ड हो गए हैं बैट्समैन। आइए देखते हैं किस तरह से बोल्ड हुए, देखना है कि एलबीडब्ल्यू दिया है या बोल्ड दिया है, एलबीडब्ल्यू। आइए देखते हैं क्या बॉलिंग हो रही है, फ्लाइट दिया जा रहा है। और विघ्नेश सर आपकी मालूमात के लिए एक बात बताता चलूं कि लेग ब्रेक गेंदबाज टो क्रशर थी, जितना फ्लाइट देगा उसको उतना टर्न मिलता है। येस, नक्कीच आपण जर पाहिलं तर काळूराम मडवीने ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली आहे, तर मॅच असं वाटते की सारसोळे वर्सेस टेंबुर्ली नहीं, तर काळूराम मडवी वर्सेस सारसोळे आहे. ये दोस्तों सिद्धि विनायक अंजूर क्रिकेट ग्राउंड है, ये भारत का रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो का मंजर है, राष्ट्रवादी चषक का जो आपको दिखाया जा रहा है, मानो किसी इंटरनेशनल लुक को दिखाया जा रहा था, जहां से एसी वीआईपी बॉक्स से पूरा मैदान दिखाया जा रहा था। और इस तरह हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में व्यू देखते हैं। कालूराम मडवी का जादू सर चढ़ के बोलता हुआ, स्पिन के जादूगर, फिर फ्लाइट दिया, फिर बैट्समैन को बीट किया, क्या बॉलिंग हो रही है और रन भी कैसे बन रहे हैं। अब तो रन बनना जरूरी है, देखना है कि क्या हुआ है यहां पर। अंपायर शकील कोटी ये बताए कि तीसरे अंपायर को पूछा है क्या बैट्समैन बोल्ड हुए या नहीं, तीसरे अंपायर को पूछा गया है। ऐसा लग रहा है कि कालूराम मडवी की गेंदबाजी अब्बास मस्तान की फिल्मों की तरह बिल्कुल सस्पेंस चल रही है। 37 रन 5 विकेट, तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप देख रहे हैं भारत का रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो राष्ट्रवादी चषक। रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो इसलिए कि पहली मर्तबा टेनिस स्पर्धा में आप देख रहे हैं कि अंपायर ने यह पूछा है कि पहले रन पे बोल्ड हुए हैं या नहीं। ये स्ट्राइक एंडचा जो अँगल आहे तो अँगल पाहणं गरजेचं आहे की बोल्ड झालाय की बॉल विकेट कीपरला ब्रश होऊन एक धाव झाली आहे. याकडे देखील कॅमेरा वर्क सुरू आहे. tenniscricket.in क्वालिटीचं क्रिकेट आणि टेनिस क्रिकेट मधली पहिली वेबसाईट आहे ज्या माध्यमातून आज टेनिस बॉल क्रिकेटचे खेळाडूला आज आखाती देशामध्ये देखील पाहिलं जातं. त्याचं श्रेय जातं tenniscricket.in. भारत का रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो इसलिए कि 33 बाइक पहली मर्तबा किसी स्पर्धा में स्विफ्ट कार में मैन ऑफ द सीरीज बैठ के जाएगा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग भारत का शो इसलिए कि 10 कैमरों से टेलीकास्ट है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो इसलिए कि पहली मर्तबा टेनिस क्रिकेट के इतिहास में एसी वीआईपी बॉक्स आप देख रहे हैं। देखना है क्या तीसरे अंपायर का निर्णय क्या आता है, क्या गेंद, देखना है तीसरे अंपायर क्या निर्णय देते हैं। तीसरे अंपायर का निर्णय अभी तक नहीं आया है। बोलू ना, हेलो
एक मिनट रुकना है हमको। आउट है बैट्समैन, बोल्ड हो गई है। आपने रिप्ले में देखा कि गेंद बड़ा शो के स्टंप से गई है और बेल्स गिरी है। अंपायर के मुताबिक बॉल बड़ा शो के गया है, उसके बाद बेल्स से टकराया है, स्टंप से बेल्स गिर गई है। तीसरे अंपायर का निर्णय है कि आउट है। देखिए, तीसरा अंपायर भी जब से आया है क्रिकेट में एक नया आविष्कार आया है। हालांकि तीसरे अंपायर के शिकार आप सभी को मालूम है कि सबसे पहले सचिन तेंदुलकर जोहान्सबर्ग टेस्ट मैच में हुए थे, और भिवंडी या टेनिस क्रिकेट की पूरी बात करें तो तीसरे अंपायर के शिकार 2000 के नगर अध्यक्ष चषक लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार के चषक में बीसीसी बोरियोली पड़गा के फॉर्मर विकेटकीपर बैट्समैन इरफान मुल्ला सबसे पहले आउट हुए थे। ये देखिए, साफ बेल्स को लगता हुए गेंद आउट, रन नहीं हुआ है उस पर। कुल स्कोर कितना है? 37 रन। कितनी गेंदें बाकी है डेथ ओवर में? अगला टॉस किसका रहेगा? शुभा धुमाल। सावली विपक्ष आदय हा सामना आपल्याला पुढील सामना पाहायला मिळेल। किरण पवार को देखने की तैयारी कीजिए, व्हाट अ प्लेयर इज। लेकिन देखिए, हमने अक्सर देखा, हालांकि उस दिन विश्वजीत ठाकुर ने अपने टीम को जिताया। एक खिलाड़ी का खेल नहीं रहता है, 11 खिलाड़ियों का। लेकिन सावले टीम में बाकी बल्लेबाज भी बहुत अच्छे हैं, पवार एंड कंपनी। अक्षय पवार बहुत अच्छे हैं। फिर लेग ब्रेक, फिर घूम के मारने की कोशिश, एक रन आता हुआ, बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी, बाई का इशारा, तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 38 रन, 6 विकेट, 39 की चुनौती। चलते हैं टॉस के लिए शुभा धुमाल के पास। खेल की जब शुरुआत होंगी तो विघ्नेश मडवी का साथ देंगे टाइगर की मशहूर आवाज दीपक पाटिल। तर स्वागत सत्कार सामन्याकडे आपण बोलूया। आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत सावली संघाचे एक डॅशिंग फलंदाज, उत्कृष्ट क्रिकेटर किरण पवार यांचा सन्मान इथे केला जाईल। सुधीरजी म्हात्रे, त्यानंतर त्यांच्या समोर आमचे आयोजक आपण बघतोय केतनजी तरे, सुनीलजी घरात, नवनाथजी म्हात्रे, पाठवलं एक स्वागत आहे, त्याच्यानंतर हे करू। स्वागत एक घ्यायचं आहे, त्याच्यानंतर सावलीवर आदई रुको सर, सर एक स्वागत लेने का, उसके बाद आप ले रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये वो माइक देना स्वागत के पास। हाँ हाँ, माइक दे दो, थामा जरा, थोड़ा स्वागत ले उसके। तर यथोचित स्वागत सत्कार सन्मान इथे केला जाईल। आपल्यामध्ये टेनिस क्रिकेट विश्वामधील एक उत्कृष्ट क्रिकेटर किरण पवार, मॅन फ्रॉम सावळे उपस्थित आहेत आणि त्यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जाईल। मित्रांनो, अनेक विक्रम या खेळाडूच्या नावे आहेत आणि त्यांचा यथोचित सन्मान या स्पर्धेचे आयोजक केतनजी तरे यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल। किरण पवार आपण पाहू शकता, 100 सुनार की, एक लोहार की और ये झलक किरण पवार की, शेर की झलक सबसे अलग। किरण पवार यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जातोय। या स्पर्धेचे आयोजक केतनजी तरे यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान केला जातोय। अनेक विक्रम या खेळाडूच्या नावे आहेत। विक्रमी खेळाडू म्हणून किरण पवार यांचं नाव आवर्जून घेतलं जात आहे आणि त्यांचा यथोचित सन्मान इथे केला गेलेला आहे। सचिन कुरुंगले आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जाईल। हे अतिशय उत्कृष्ट क्रिकेटर आहेत आणि त्यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जातोय। केतनजी तरे यांच्या शुभ हस्ते सन्मान होत आहे।
सचिन कुरंगळे यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जातोय. VVIP अतिशय सुरेख अर्थात विक्रम या डायच्या माध्यमातून रचना केलेला आहे. आपल्यामध्ये सनी म्हात्रे हे उपस्थित आहेत आणि त्यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जाईल. पुन्हा एकदा विनंती असेल केतनजी तरे यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते सनीजी म्हात्रे यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे. सनीजी म्हात्रे यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जाईल. त्यांनी बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी दिली आणि त्यांचा यथोचित सन्मान आपण केला जातोय. मित्रांनो, आपण एक अशा एअर कंडिशन बॉक्समध्ये आहोत ना भूत आणि भविष्यातही नक्कीच असा एअर कंडिशनर बॉक्स डाईज आपल्याला या अगोदर कधीच पाहायला मिळाला होता. VVIP थंडा थंडा कुलकुल सनीजी म्हात्रे यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जाईल. पुन्हा एकदा विनंती असेल केतनजी तरे यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते सनीजी म्हात्रे यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे. त्यांनी बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी आपल्याला दिलेला आहे आणि त्यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जातो. हे आपण पाहू शकता. केतनजी तरे जे या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आहेत. एक ऐतिहासिक स्पर्धा त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. इतिहास रचला गेलेला आहे त्यांच्या माध्यमातून. ऐतिहासिक स्पर्धा आपण पाहतोय आणि या स्पर्धेमध्ये यथोचित सन्मान केला जातोय सनीजी म्हात्रे यांचा. टेंभोली संघाचे पॅकर आहेत. नक्कीच त्यांच्या माध्यमातून जैविक एंटरप्राइजेस टेंभोली संघ आपण येणे ॲक्शनमध्ये पाहतोय. टॉसकडे आपण बोलूया. टॉस केला जाईल आणि दीपक पाटील सर तिथे सज्ज आहेत. त्यानंतर त्यांच्यासोबत मान्यवरी असतील. अंपायर सावळे संघाच्या संघनायकाला विनंती करतोय आपण टॉस बॉक्स मध्ये या. सावळे संघ ही धाव कशा पद्धतीने आहे. पुन्हा एकदा सुरुवात होतीये. आपण जर पाहिलं तर टार्गेट असेल, अगदी छोटं टार्गेट आहे 39 धावांचं. पण या षटकाला जर सुरुवात आपण जर पाहिली तर खूप चांगली सुरुवात पाहायला मिळते. चौकार जरूर आलाय. टीमची धावसंख्या 5 वर जाऊन पोहोचतीये. 39 धावांचं टार्गेट आहे. मिथुन वैती समोरच्या दिशेने टायमिंग प्रॉपर. चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. चौकारानंतर फलंदाज आपण पाहू शकाल हर्षद पाटीलच्या बॅट मधून येतोय खणखणीत षटकार. संजयजी मणेरा साहेबांना विनंती करतोय. संजयजी मणेरा साहेब समाजसेवक त्यांना विनंती करतोय आपण आपल्या शुभ हस्ते या सामन्याचा टॉस आपण संपन्न करायचा आहे. नाणेफेक आपण संपन्न करायची आहे. मणेरा साहेबांना विनंती आहे. यावेळी सनखिणीक चांगला फटका. चेंडू जातोय फाईन लेग रिजन मध्ये दणदण करत सीमारेषा पार. पहिला षटक इथे संपला गेला आणि पहिल्या षटकात दमदार सुरुवात झाली आहे. टीम देविका एंटरप्राइजेस टीम बिवली टीमची बिनगडी बाद 11 धावा. तर 15 धावा.
टॉस केला जाईल. सन्माननीय संजयजी मणेरा साहेबांच्या शुभ हस्ते एका बाजूला लिहिलेलं आहे बाळ्या मामा आणि दुसऱ्या बाजूला आहे राष्ट्रवादी चषक 2022. सन्माननीय संजयजी मणेरा साहेबांच्या शुभ हस्ते टॉस संपन्न केला जाईल. बाळ्या मामा इज अ कॉल. राष्ट्रवादी चषक 2022. तर मी विनंती करतोय मणेरा साहेबांचं थँक्यू सो मच. तर टॉस जिंकला सावळे संघानं, निर्णय काय असेल? फिल्डिंग करू आम्ही, फिल्डिंग करू. कसं वाटतंय या क्रीडांगणावर येऊन एवढी मोठी स्पर्धा खेळताना कसं वाटेल? सुंदर आयोजन आहे, खेळायला पण खूप मजा येईल आणि आम्ही एन्जॉय करू क्रिकेट. पनवेल तालुक्यामधीलच दोन संघ खरं तर आज भिवंडीमध्ये समोरासमोर भिडणार आहेत. आदही संघाबद्दल काय सांगाल? खूप चांगला संघ आहे. आमच्या 2-3 वेळेला मॅच झाल्यात आणि खूप टफ दिलाय ते आम्हाला. हे 30 बाईक आणि 1 4 व्हीलर यापूर्वी अशा आयोजनामध्ये तुम्ही कधी खेळला होतात का? खेळलोय असा भरपूर, पण हा खूप मोठं आयोजन आहे, देशातलं 1 नंबरचं आयोजन आहे. खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. तर टॉस जिंकलाय, टॉस विरोधामध्ये गेलाय. बाळू आहेत शिवशंभो गावदेवी आदही संघाचे कॅप्टन. रणनीती काय असेल? कारण कॅप्टननं सांगितलं सावळे संघाच्या की आदही संघाने यापूर्वी सुद्धा मला संघर्ष करण्यास भाग पाडले. काय रणनीती असेल या मोठ्या मैदानावर? जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. त्या अशा किती धावा असतील ज्या सावळे संघासमोर मात्र तुम्हाला पुरेशा ठरू शकतील? 50 ते 55 धावा. कसं वाटतंय राष्ट्रवादी चषक 2022 मध्ये खेळताना? संपूर्णपणे IPLचं फील होईल तुम्हाला. संपूर्णपणे स्टेडियमवर खेळत असताना काय मनामध्ये काय भावना आहेत? आयोजन तर खूप सुंदर आहे, कारण की आयोजकांचे आम्हाला आभार मानले पाहिजे, कारण की आमची एंट्री 24 तारखेला होती, पण त्यावेळी ॲडजस्ट करून आज ठेवली आहे. तर नक्कीच तुम्हाला सुद्धा खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. तर टॉस बॉक्समधून नाणेफेकीचा गोल जिंकलाय तो सावळे संघानं आणि पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. ओव्हर टू कॉमेंटरी बॉक्स. थँक्यू सो मच. थँक्यू व्हेरी मच दीपक सर. आपण जर पाहिलं तर मागच्या इनिंगमध्ये हर्षद पाटील फिरकीचा जादूगर पाहायला मिळाला. या मॅचमध्ये आपण जर पाहिले तर हर्षल मडवी हा देखील एक फिरकीचा जादूगर आहे, यंगस्टर गोलंदाज आहे. आणि पहिला बॉल जर पाहिलं तर बाईच्या स्वरूपात चौकार आला आणि टीमची धावसंख्येकडे विचार केला तर जाऊन पोहोचते तब्बल 20 आकड्यावर. पुन्हा एकदा स्विंग इन मिस, चांगली गोलंदाजी. आज या मॅच मध्ये आपण जर पाहिलं तर काळूराम मडवी असेल, हर्षद पाटील असेल, हर्षल मडवी असेल, असे गोलंदाज यशस्वी राहिले. प्रामुख्याने आजची खेळपट्टी हा स्पिनरसाठी लाभदायक खेळपट्टी आहे. पुन्हा एकदा इन स्विंग चेंडू, आपण दिशाहीन गोलंदाजी, व्हाईट बॉलचा इशारा. टीमची धावसंख्या 21 वर जाऊन पोहोचते. 21 धावा, 39 धावांचे टार्गेट आहे आणि 18 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. दुसरे षटक इथे मार्गस्थ असताना षटक क्रमांक दुसरं खूप चांगला स्टार्ट म्हणावं लागेल. शफल होऊन चांगला फटका, मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय सीमारेषा पार. फलंदाज प्रतीक पाटीलच्या बॅट मधून येतोय संघर्षमय षटकार. सुरेश म्हात्रे बाळ्या मामा 1 नंबर. सुरेश म्हात्रे बाळ्या मामा 1 नंबर. व्हेरी मच टार्झन ऑफ टेंबिवली. प्रतीक पाटीलच्या बॅट मधून खणखणीत षटकार येतोय. यावेळी शफल होऊन मारण्याचा प्रयत्न केला होता आणि फंबलिंग होतीये. एक धाव महत्वाची आहे आणि बाईच्या स्वरूपात सिंगल मिळेल. टार्झन ऑफ टेंबिवली. आणि सुरुवातीचे आपण दीपक सर बॉल पाहिले तर 6-7 बॉलमध्ये काहीसा कुठेतरी प्रतीक संघर्ष करत होता, पण एक षटकार देखील आलाय. टीमची धावसंख्या आपण जर पाहिली तर जाऊन पोहोचतीये 28 आकड्यावर. यावेळी फटका चांगला आहे आणि गफलत 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 होते. प्रेशर 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 आहे मोठ्या स्पर्धेमध्ये मोठा परफॉर्मन्स करण्याचा. आणि आज गणेश गोडवेचा दिवस मात्र कुठेतरी कडू होताना पाहायला मिळतोय. गणेश गोडवे बॅटिंग करत असताना अनेक बॉल डॉट्स पाहायला मिळाले. वास्तविक पाहता की खूप चांगला बॅट्समन आहे, पण आज कुठेतरी संघर्ष केलाय. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या 30 वर जाऊन पोहोचते. अजूनही धावांचा विचार केला तर 18 बॉल आणि तब्बल 9 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. पाहूया या मॅच मध्ये काय होतं. असं म्हटलं जातं की दुःखावर फुंकर मारण्याचं काम जर कोणी करत असेल तर संगीत करतं. ऐकूया एक मधुर गीत डीजे मास्तरांच्या माध्यमातून. ठाणे जिल्ह्यात नावाचा जाजा आहे असा प्रभाव. ठाणे जिल्ह्यात नावाचा जाजा आहे असा प्रभाव. आहे असा प्रभाव. बाळ्या मामाचं गाजतंय नाव. आमचे मामाचं गाजतंय. येस, बाल्या मामाचं नाव गाजतंय. नक्कीच अंजूरगावचं नाव गाजतंय. नक्कीच राष्ट्रवादी चषक 2022 नाव गाजतंय.
आणि षटक क्रमांक तिसरं प्रगतीपत्र असताना गुफरान खान. खुलबट टप्प्याचा चेंडू, चांगला फटका आहे, चेंडू जातोय लॉंग ऑफ फ्रीजर मध्ये, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, सिंगल मिळेल. चांगलं क्रिकेट म्हणावं लागेल. प्रतीक पाटील आणि हर्षद पाटील काय बॅटिंग पाहायला मिळाली आहे आणि अगदी 39 धावांचं टार्गेट पार करत असताना खूप चांगला स्टार्ट पाहायला मिळतोय. तेस्तरार चेंडू आहे, धावजीची संधी आहे, पण काय आज दीपक जर पाहिलं तर गणेश गोडवेचा दिवस नाहीये. खूप संघर्ष करतोय, खूप फंबल पाहायला मिळाले, बॅटिंग मध्ये देखील खूप संघर्ष पाहायला मिळाला. पण खऱ्या अर्थानं असं म्हटलं जातं ना की जेव्हा तुमची सुरुवात खडतड राहिली तर शेवट देखील खडतड राहतो आणि तेच पाहायला मिळालं गणेश गोडवेच्या माध्यमातून. इथे बचावला गेला आणि डॉट बॉलची सांगता होते. अजूनही जर पाहिलं तर 8 धावांची आवश्यकता आहे. सामना एक हाती जिंकेल असं चित्र दिसतंय. यावेळेस शफल होऊन फेकलाय मिड विकेटच्या डोक्यावरून फलंदाज आपण पाहिलं तर हर्षद पाटीलच्या बॅट मधून येतोय खणखणीत षटकार, 6 धावा. वन साइडेड मॅच असं पाहायला मिळालं. दीपक पाटील सर आपण जर पाहिलं तर सारसोळी टीम एक मातब्बर टीम मधून ओळखली जाते, पण आज काय कमालीचं क्रिकेट पाहायला मिळालं देविका एंटरप्राइजेस टेंबिवली टीमच्या माध्यमातून आणि 39 धावांचं टार्गेट सेट करत असताना मात्र 37 धावा 2.3 षटकांच्या समाप्तीनंतर. खरं तर पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना ज्याच्याकडून अपेक्षा होती विराज उदय तांडेल, तो शून्यावर बाद झाला होता आणि एक चांगला फलंदाज ओळखला जातो, परंतु इथे धावाच कमी पडल्या आणि त्याचंच प्रत्युत्तर इथं मात्र चांगलं दिलंय ते टेंबिवली संघानं. 1 धावांची आवश्यकता आहे. ज्या पद्धतीचं क्रिकेट होणं अपेक्षित होतं सारसोळी गावाचं, सारसोळी टीमचं, ते क्रिकेट होताना पाहायला न मिळालं. यावेळी आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, पण कुठलीही धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. जवळजवळ विजय निश्चित आहे. त्याच पद्धतीचं क्रिकेट की एक संयमाने आणि किंवा आरामात हा सामना जिंकू असा काहीतरी क्रिकेट पाहायला मिळतोय. जी पार्टनरशिप झाली, जो संघर्ष आणि जो काही बॅटल झाली तर कौतुक करावं लागेल टेंबिवली टीमचं. खोलवर टप्प्याचा चेंडू आहे आणि इथे विनिंग रन्स देखील कंप्लीट होताना पाहायला मिळते. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टीम. आपण जर पाहिलं तर देविका एंटरप्राइजेस टेंबिवली टीम आणि हार्ड लक सारसोळी 11 सारसोळी. जाऊया मॅन ऑफ द मॅच कडे आणि मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट अबाउट दॅट मिस्टर फिरकीचा जादूगर नाव आहे काळूराम मडवी. काय गोलंदाजी केली आहे, अफला